السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي
خلق الإنسان من علق لما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها 3 أيام فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا نقر بهذا لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئا ولكن أنت محمد بن عبد الله فقال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله ثم فقال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله ثم قال لعلي نمح رسول الله قال علي لا والله لا أمحوك أبدا فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب هذا ما قاضى محمد بن عبد الله رواه البخاري ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم محبت زبان زبان كل اللهم صل على وعلى मेरी आँखें तरसती है या रब मुझको बाग़े मदीना दिखा दे मुझको बाग़े मदीना दिखा दे प्यार से जिंदगी देने वाले प्यार से जिंदगी देने वाले जिंदगी में नबी से मिला दे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौत आए मदीने में मुझको जान निकले दरे मुस्तफा पर मौत आए मदीने में मुझको जान निकले दरे मुस्तफा पर
आरज़ू है मेरी आरज़ू को दस्ते रहमत से दुल्हन बना दे। जोरे बोलो सुभान अल्लाह। दस्ते रहमत से दुल्हन बना दे। अल्लाहुम्मा सल्ली जिस्म पर खा के बू जहल के कोड़े हंस के कहती थी बीबी सुमैया। जिस्म पर खा के बू जहल के कोड़े हंस के कहती थी बीबी सुमैया। मैं न छोड़ूंगी दामन नबी का। मैं न छोड़ूंगी दामन नबी का। बेहया चाहे जितना सजा दे। जरूर सुभान अल्लाह। बेहया चाहे जितना सजा दे। मेरी आँखें तरसती है या रब मुझको बाग़े मदीना दिखा दे। अल्लाहुम्मा না এটা কি গরম পানি? আমার জীবনে গরম পানি দরকার হয়নি। একটু চা একটু নিয়ে নি, তাও দরকার নয়। কথা বুঝতে পেরেছি? প্লেট একটা দেবে না? কিছু শিখলো না, আল্লাহ কবে যে শিখবে। একটা প্লেট নিয়ে আসতে হবে, একটু বুদ্ধি। একটু জিকির করবেন লা ইলাহা আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ। لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم। درود شريف اللهم চকমানি খাঁ মিলাদুন্নবী জলসা বাৎসরিক জলসা কমিটি কর্তৃক আয়োজিত অত্র জলসার সম্মানিত উলামায়ে কেরাম জনাব হযরত মাওলানা আরিফুর রহমান সাহেব বাবাজি ও শ্রদ্ধেয় ইমাম সাহেব কমিটি সাহেবান, উপস্থিত
চকবানেখা ও আশেপাশে থেকে আগত দিনদার, ইমানদার, নেককার, আল্লাহওয়ালা ভাইরা, বাবাজিরা, বয়োজ্যেষ্ঠ মুরব্বীরা, নওজওয়ান যুবকেরা, ছোট ছোট কচি বাচ্চারা, পর্দার অন্তরালে মা ও বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আপনারা সবাই ভালো আছেন? আল্লাহ ভালো রাখেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই গুনাহগার নাচিজ আওলাদে রাসূলকে আপনাদের মাঝে হাজির করিয়েছেন, সময় মতো উপস্থিত হতে পেরেছি এর জন্য, এবং যে মাবুদ আমাকে এবং আপনাদেরকে পাড়ায় জান্নাতে বসার মতো সুযোগ নসিব করেছেন, সেই মাবুদের দরবারে কিছু বলার পূর্বে আমি আপনাদের সকলকে নিয়ে একবার কালেমাত শুকর আদায় করি। সকলেই উচ্চ আওয়াজে সমস্বরে সকলেই বলি আলহামদুলিল্লাহ। ভূমিকা বাড়াবো না, আমি শুরু করছি। বাবাজি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, আমি যে আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি একটি হাদিস শরীফ বুখারী শরীফ থেকে, তার ব্যাখ্যা করব। করার আগে একটু বলি রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গারে হিরাতে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন আছেন। নূরি মুজাসসাম জিবরিল আমিনকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ডেকে কি বললেন? এই নূরি মুজাসসাম জিবরিল, আমি সমস্ত নবীদেরকে ডেকে ডেকে কিতাব দিয়েছি। ঈসা নবীকে মাকামে খাসে ডেকে ইনজিল দিয়েছি। মুসা নবীকে ডেকে তাওরাত দিয়েছি। দাউদ নবীকে ডেকে আমি জাবুর আতা করেছি। এবার আমার হাবিবের পালা। তবে জিবরিল সব নবীদেরকে ডেকে ডেকে কিতাব দিয়েছি। এবার আমার হাবিবের পালা, যিনি আমার হাবিব হন, মাহবুব হন। সুতরাং যিনি তোমারও নবী জিবরিল, সমস্ত ফারিস্তাদের নবী, নবীদেরও নবী, রসুলদেরও রসুল, তিনি হলেন আমি আল্লাহ, আমারও রসুল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। মুহাম্মদ হলো আমি আল্লাহ, আমারও রসুল। সুতরাং আমি আমার নবীকে ডেকে কিতাব দেব না। আমার হাবিব গারে হিরাতে, এই নূরি মুজাসসাম জিবরিল, আমার কোরআন, আল্লাহর কোরআন, যাও আমার হাবিবের কাছে গারে হিরাতে পৌঁছে দাও। এই জন্য দেখবেন প্রত্যেক সূরার উপর লেখা আছে, দেখবেন হাযিহি মাক্কিয়াতুন, এটা মক্কায় অবতীর্ণ। হাযিহি মাদানিয়াতুন, এটা মদিনায় অবতীর্ণ। রাসূল মক্কায়, কোরআন মক্কায়, রাসূল মদিনায়, কোরআন মদিনায়। রাসূল চিনেন, মিলাদুন নবী করছেন, নবী চিনলেন না? তো রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, বাবা দে, বেশি করে দে, কথা বুঝতে পেরেছেন? এটা দরুদ শরীফ। আল্লাহুম্মা তো যাও আমার হাবিবের কাছে কোরআন পৌঁছে দাও।
কোরআন পৌঁছে দাও। তো সর্বপ্রথম নূরে মুজাসসাম জিবরিল আমিন নবীজির কাছে কোরআন শরীফের যে আয়াত নিয়ে হাজির হয়েছিলেন, সে আয়াতটা কোনটা সেটা কিন্তু দেখবেন, ঈমান হলো মানুষের মূল জিনিস। ঈমান সম্পর্কে ঈমানের ব্যাপারে আয়াত নাজিল হলো না। ঈমান আনার পর আফজালুল ইবাদাতু ইবাদাতুস সালাহ, শ্রেষ্ঠ ইবাদত হলো নামাজ। নামাজের ব্যাপারে আয়াত অবতীর্ণ হলো না। রোজার ব্যাপারে আয়াত অবতীর্ণ হলো না। হজের ব্যাপারে আয়াত অবতীর্ণ হলো না। যাকাত দেওয়ার ব্যাপারে আয়াত অবতীর্ণ হলো না। وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, পিতামাতার সাথে সৎ ব্যবহার করো, এই সম্পর্কের আয়াত অবতীর্ণ হলো না। সর্বপ্রথম যে আয়াতে কারিমা নাজিল হচ্ছে সেটা কি জানেন? সর্বপ্রথম সেটা হলো ইকরা ইয়া মুহাম্মদ, এই মুহাম্মদ পড়ুন। তার কারণ শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড, শিক্ষা জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, সেটার নাম হলো শিক্ষা। আপনারা জানেন নবীজি আসার পূর্বে ইমরাউল কায়েস বলে একজন বড় কবি ছিলেন। তিনি রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন, তার শত্রু পক্ষ তাকে তুলে নিয়ে যায়, নিয়ে এবার হত্যা করবে, তাকে মেরে ফেলবে। হত্যা যখন করবে ইমরাউল কায়েস, তিনি তখন বললেন, তোমরা যদি আমাকে হত্যাই করো তাহলে আমি কবিতার একটা লাইন লিখে দেব। তাহলে তোমরা আমাকে হত্যা করে একটা শর্ত দিতে হবে, হত্যা করে ওই কবিতার একটা লাইন যেটা লিখে দেব সেটা আমার মেয়ের কাছে পৌঁছে দেবে। বলো রাজি আছো? শত্রুপক্ষ বলল, আচ্ছা কি লিখবেন আগে লিখুন, শব্দটা দেখি, পৌঁছানোর মতো হলে পৌঁছে দেব। তো ইমরাউল কায়েস তিনি লিখলেন কবিতার একটা লাইন, ইয়া বানাতি ইমরাউল কায়েস ইন্না আবাকুম, ইয়া বানাতি ইমরাউল কায়েস ইন্না আবাকুম। মানে কি? এই ইমরাউল কায়েসের মেয়ে, নিশ্চয়ই তোমার পিতা, নিশ্চয়ই তোমার পিতা। ব্যবসায় তো বলবো নিশ্চয়ই তোমার পিতা কি খেলছে না ঘুমোচ্ছে না মারামারি করছে না কেউ মেরে ফেলেছে, কোনো খবর নেই। কবিতার এক লাইন যখন তাদেরকে দেওয়া হলো, তারা পড়ে দেখলো, পড়ে দেখে বললো অসুবিধা নেই, আমরা কবিতার এই লাইনটা পৌঁছে দেব। শত্রুপক্ষ চিন্তা করলো, যদি ইমরাউল কায়েসকে হত্যা করে কবিতার একটা লাইন যদি তার মেয়ের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়, তাহলে আমরা হত্যাকারী হিসেবে ধরা পড়ব না। কেননা এতে হত্যাকারীর ব্যাপারে কিছু লেখা নেই। কি লেখা আছে? ইয়া বানাতি ইমরাউল কায়েস ইন্না আবাকুম, এই ইমরাউল কায়েসের মেয়ে নিশ্চয়ই তোমার পিতা। ব্যাসাত নিশ্চয়ই তোমার পিতা কি, খবর নেই, এরা যে হত্যা করেছে কোনো খবর নেই, অসুবিধা নেই, আমরা পৌঁছে দেব, সত্যে মঞ্জুর। এমন সময় ইমরাউল কায়েসকে তারা হত্যা করলো, শত্রুপক্ষ হত্যা করে এই কবিতার একটা লাইন, এই লেখা লাইনটা নিয়ে তার মেয়ের কাছে পৌঁছে দিল। মেয়ে কত শিক্ষিতা মহিলা দেখেন, শিক্ষা কোথা থেকে কোথা পর্যন্ত পৌঁছে দেয়, ওটাই আমি জাস্ট বোঝাতে যাচ্ছি। শিক্ষা কোথা থেকে কোথা পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। মেয়েগুলি শিক্ষিতা মহিলা, হাতে নিয়ে তোমার বাবা পিতা কবিতার এক লাইন লিখে দিয়েছে, কেন? তো মেয়ে হাতে নিয়ে পড়ছে, ইয়া বানাতি ইমরাউল কায়েস ইন্না আবাকুমা, ইন্না আবাকুম। পড়ে অঝর নয়নে চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো। পাড়ার প্রতিবেশী সব ছুটে এলো, কি হয়েছে? আরে কি হলো, এত জোরে জোরে কাঁদছো কেন? না এই জন্য কাঁদছি, এই জন্য কাঁদছি, এরা আমার পিতাকে হত্যা করেছে, তাই কাঁদছি, এরা আমার পিতার হত্যাকারী।
তখন পাড়ার প্রতিবেশীরা বা তারা বলল, সবাই বলতে লাগলো যে আমরা হত্যা করেছি। পাড়ার প্রতিবেশী বলছে হত্যা করেছে এরা, ঠিক আছে মানলাম, তো সুবুত প্রমাণ তো দরকার, প্রমাণ কি, সুবুত কি? তখন ইমরাউল কায়েসের মেয়ে বলল, এই তো সুবুত, এই দেখেন লেখা আছে, আমার পিতাকে হত্যা করার আগে আমার পিতা কবিতার একটা লাইন লিখে দিয়েছে, ইয়া বানাতি ইমরাউল কায়েস ইন্না বাকুম, এই ইমরাউল কায়েসের মেয়ে নিশ্চয়ই তোমার পিতা। ব্যাস এইটুকু লিখেছে। এটা হত্যাকারীরা হত্যা করার আগে আমার পিতা লিখেছে। আমার পিতা যদি দেখতেন এরা হত্যা করেছে, তাহলে আমার পিতার কবিতাটা আমাদের হাত পর্যন্ত পৌঁছতো না। আমার কথা কি বুঝতে পারছেন? পৌঁছাতো না। সুতরাং আমার পিতার কবিতার একটা লাইন লিখেছেন। কবিতার যে লাইনটা লিখেছেন, ইয়া বানাতি ইমরাউল কায়েস ইন্না বাকুম, এই কবিতার প্রথম লাইন যদি এটা হয়, শিক্ষিতা মহিলা বলছে দ্বিতীয় লাইনটা কি হবে আমাদের বোঝা আর বোঝাতে হবে না। দ্বিতীয় লাইনটা হবে কদ কুতিলা ওয়া কাতিলুহু। তাহলে কি ব্যাখ্যা হবে? এই ইমরাউল কায়েসের মেয়ে, নিশ্চয়ই তোমার পিতাকে এরা হত্যা করেছে। দ্বিতীয় লাইনটা কি হবে শিক্ষিতা মহিলা বলে দিল। বলে দেওয়ার সাথে সাথে সত্য সত্য প্রমাণ হয়ে গেল এরাই তার পিতার হত্যাকারী। তাহলে বোঝাতে চাচ্ছি, বলে শিক্ষা দেখুন, শিক্ষা দেখুন হত্যাকারীকে ধরে ফেললো, শিক্ষা চিরপরিত ধরল। আমি তাই বোঝাতে চাচ্ছি, শিক্ষা জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, সেটার নাম হলো শিক্ষা। একটা মহিলা, আপনারা মহিলাকে শেখাই, শিক্ষিতা করুন মহিলাদের। একটা মহিলা যদি শিক্ষিতা হয়, জাতিকে, সমাজকে পরিবর্তন করতে পারে। আপনারা জানেন ইমাম আযম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি ওয়াজ করছেন। এমন সময় এক মহিলা, সকলেই আছে, এক মহিলা একটা হাতে আপেল আর ছুরি নিয়ে এসে বলছে, হুজুর আপেল কাটার মাসলাটা একটু বলবেন। আপেল আর ছুরিটা রেখে দিয়ে বলছেন আপেল কাটার মাসলা জানতে চাই। ইমাম আযম আবু হানিফা আপেলটা কেটে দিলে মহিলাটি হাতে নিয়ে আস্তে করে চলে গেল। শ্রোতারা যারা ছিল তারা আশ্চর্য হলো, কি সুন্দর হুজুর ওয়াজ করলেন, আর মহিলাটি একটা আপেল কাটার মাসলা জানে না। ডিস্টার্ব করলো, আপেল কাটার মাসলা জেনে এটা ডিস্টার্ব করে দিল। ইমাম আযম আবু হানিফা বলছেন, ও ডিস্টার্ব নয়, ও বড় একটা মাসলা হাল করে নিয়ে চলে গেল। তোমরা বুঝতে পারলে না হুজুর কি মাসলা? আপেল কাটার মাসলা আবার কি হাল করবে? নরমান বিন সাবিত আবু হানিফা হুজুর বোঝাতে চাইলেন, তোমরা সবাই ছিলে, মহিলাটি ওই লাল রঙের আপেলটা নিয়ে এসে আমাকে দিয়ে বোঝাতে চাইলো, সকলের সামনে সে বলতে পারছে না। একটা লজ্জা বলে তো কি আছে? লজ্জা আছে। ভাইয়ের আমার, বাবাজিরা, তো সকলের সামনে আপেলটা দিয়ে আমাকে বোঝাতে চাইলো আমি এখন হায়েজ অবস্থায়, মাসিক অবস্থায়, এখন আমি মাসিক থেকে পাক হব কি করে? আপেলটা লাল কালার, আপেল দিয়ে বোঝাতে চাইলো আমি মাসিক অবস্থায়, আমি এখন পাক হব কি করে? নরমান বিন সাবিত আবু হানিফাকে নিয়ামত ছিলেন, উনিও বুঝতে পেরে আস্তে করে আপেলটা কেটে দিলেন। আপেলের ভেতরটা সাদা। উনি আপেলটা কেটে দিয়ে বোঝাতে চাইলেন, তুমি যখন এইরকম লাল থেকে হায়েজ, মাসিক থেকে যখন পরিষ্কার হয়ে যাবে, গোসল করে নিলে পাক হয়ে যাবে। আপেল কেটে দিলে মহিলাটি বুঝতে পারলো, আপেলটা নিয়ে চলে গেল, মাসলা হাল হয়ে গেল। জোরে বলুন। তাহলে আমি বোঝাতে যাচ্ছি, শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড, শিক্ষা জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এই জন্য শিক্ষায় শিক্ষিত করুন, অনুরোধ করছি। এই জন্য বাবাজি, আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম নবীজির উপর ওহী নাযিল করলেন, কোরআন নাযিল করলেন। ওহী নাযিল হলো সেটা কি একটু বাবা? সেটা হলো ইকরা ইয়া মুহাম্মদ, এই মুহাম্মদ পড়ুন, এই মুহাম্মদ পড়ুন, পড়ুন, পড়ুন। আমার নবী তখন কি বলেছিলেন? তার উত্তরে মা আনা
বিকারিন, আমার নবী বললেন मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ বিকারিন। তবে আজকে আমি একটু কথা বলবো ছেলেরা, ওই ম্যাও ম্যাও বললে আমার কাছে হবে না, আজকে গলা ঝেড়ে আমার সাথে একটু কথা বলতে হবে। রাজি আছো? কারা কারা হাত উঁচু করে দেখাও। নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। চকবেনে মিলাদুন নবী জলসা বলুন জিন্দাবাদ, মিলাদুন নবী জলসা কমিটি বলুন জিন্দাবাদ, ওলামায়ে কেরাম নারে তাকবীর, নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। গলা ঝেড়ে কথা বলতে হবে। কথা বলবে তো? হ্যাঁ, দেখো আমি বুড়ো হতে পারি, দাড়ি পেয়ে গেছে, কিন্তু গলা পাক জন রাখবে। তুমি তোমাকে চিল্লাতে হবে। আচ্ছা বলো, বাস হয়ে গেছে, বলি চুপ করো। একটা একটা কোথা থেকে চলে আসে কি একটা থাকবে, এইদিকে একটা ওদিকে একটা। বাবা চুপ করে থাক, কথাবার্তা হাঁটাও, ওদিকে হাঁটালে কিন্তু মুশকিল হলো, হাঁটালে মুশকিল। চুপ করে কথা শোনো, আমি যেটা বলবো অতিরিক্ত কথা বলবে না, যেই হোক। তাহলে বিকারি, নবী বললেন মা আনা বিকারি, ফাইলুন কে বদল পর কারিউন, ফাইল ইসম ফাইল সেবা বিকারি, মা আনা বিকারি। নবী বললেন আমি পড়বো না, আমি পড়বো না। मैं पढ़ने वाला नहीं हूं, मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। আমি পড়বো না, আমি পড়বো না, আমি পড়তে আসিনি, আমি তোদেরকে পড়াতে এসেছি। নবী বললেন আমি শিখতে আসিনি, আমাকে কে শেখাবে? আমি তোদের কাছে শিখতে আসিনি, আমি শিখেই এসেছি, শেখাতে এসেছি। আমি ছাত্র হয়ে আসিনি, আমি শিক্ষক হয়ে মুআল্লিম হয়ে এসেছি। তাই নবী বললেন মা আনা বিকারিন, আমি পড়বো না। আর বাজারে আমরা ব্যাখ্যা করেছেন, কি বলেছে জানেন? মা বোনেরা ভালো করে শুনুন, আকীদা ঠিক করুন, আমার ওয়াজে আকীদা দুরুস্ত হবে। মা আনা বিকারিন, নবী বললেন, বাজন আমারা বলেছেন, নবী বলেছেন আমি পড়া জানিনি, পড়া জানিনি। এটা কাদের ব্যাখ্যা জানেন? এটা হলো, আমি আর নাম বলবো না, বাংলাদেশের এক বক্তা আছেন আজহারি সাহেব। আজহারি সাহেবের বক্তব্য হলো, কি বক্তব্য দিলেন? আল্লাযীনা ইয়াত্তাবিউনা আর-রাসূলান নাবিয়্যাল উম্মি, কোরআনের আয়াত। এই আয়াত দিয়ে উনি বোঝাতে চাই নবীল উম্মি মানে হলো নিরক্ষর নবী। নবীল উম্মি নিরক্ষর নবী। তাহলে নবী নিরক্ষর, নিরক্ষর। এমনকি উনি বললেন কোনটা আলিফ, কোনটা বা, কোনটা তা, কোনটা ফা, কোনটা জিম, এ জ্ঞান, আক্ষরিক জ্ঞান রাসূলুল্লাহ ছিল না। জোরে বলুন। আপনারা বলুন, এ কথা শুনলে সহ্য হবে? কথা বলেন না কেন? নবী কি শুধু আমাদের? তমাম, হ্যাঁ? নবী কাদের? কুল কায়নাতে, বিশ্ব নবী নয়, উনি সকলের, নবীদেরও নবী, রাসূলদেরও রাসূল, ফেরেশতাদেরও নবী, আল্লাহরও নবী। তিনি হলেন 18,000 মাখলুকাতের নবী। উনি সকলে, চার আলমে যা কিছু আছে সকলে, যেমন আল্লাহ বলছেন আমি আল্লাহ সকলে, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আলম এক বচন, আলামিন বহু বচন। আর রাসূল সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন ওয়া মা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। আমার নবীও সকলের জন্য রহমত। আমিও যেমন সকলের, আমার রাসূলও সকল। মানে নবী সকলের কি না? হ্যাঁ।
সকলে। আর সেই নবীর সম্পর্কে যদি এই কথা বলে, মন্তব্য করে, নবী নিরক্ষর, নবী আলিফ বা তা সা জিম জানেন না, এই কথা বললে বলুন কষ্ট হয় কি হয় না? এই কথা বলার পর রাসূলকে ছোট করা হলো না বড় করা হলো? আপনারা যদি বলেন আলী আসগার সাহেব কিচ্ছু জানে না, এই কথা থেকে আমার সম্মান বাড়লো না কমলো? সবাই বল না বাবা, বুঝনি বাংলা না, এই বাড়লো না কমলো? কমলো, কমলো। যে আলী আসগার কিচ্ছু জানে না, কমলো। রাইট, বুঝতে পারছেন? আমি যে আজহারি সাহেব বললেন এই কথা, আমি নেটে যখন পেলাম, শুনলাম, আমাকে একজন শোনাল, আমি নেট ঘাঁটি না, আমার নেট নেই তো, আমার মোবাইল দেখবেন ওই জাহিরুলের কাছে থাকে, আপনারা দেখবেন সেই ছোট্ট মোবাইল, ওইটাই চলে সারা জীবন, নেট নেই, ব্যবহার করি না। সময় কোথায় ব্যবহার করি? আমি কেতাব পড়বো না নেট ঘাঁটবো, সে সময়টুকু আমার নেই। যারা সাথে তাকে জিজ্ঞেস করবে। তো আমাকে নেটে দেখালো, হুজুর দেখুন, ওয়াজ দেখুন। আমি নিজে শুনলাম, নিজের কানে শুনেছি, উনি ঠিক এই ধরনের বললেন, কোনটা আলিফ, কোনটা পা, কোনটা কা, কোনটা ফা, কোনটা জিম, এই জ্ঞান ছিল না রাসূলুল্লাহ, আক্ষরিক জ্ঞান ছিল না, নিরক্ষর। এদিকে বলছেন একটা ওয়াজ শুনলাম, উনি নিরক্ষর, আক্ষরিক জ্ঞান নেই, তবে সব জানেন। হ্যাঁ, এই কথাটা আমি বুঝতে পারি না, আপনারা বোঝেন না। নবী নিরক্ষর, তবে নবী জ্ঞানী না, নিরক্ষর। নবী আক্ষরিক জ্ঞান ছিল না, তবে নবী জ্ঞানী। এটা কি বুঝলাম না, কেমন ব্যাখ্যা? আক্ষরিক জ্ঞান নেই তবে জ্ঞানী, মানে কি বুঝতে পারলেন? ভাই আমার বাবাজিরা, আমি তার প্রতিবাদ করেছি। আমি প্রতিবাদ করতে, আমি বাংলাদেশে 2 মাস থেকে আমি তার প্রতিবাদ, প্রত্যেক মাহফিল আমাকে লিখে দিয়েছিল, আমি তার প্রতিবাদ করেছি। প্রতিবাদ মানে কি, যেটা সঠিক সেটা তুলে ধরেছি। তো যাক, ওনার পোষা একজন, উনি পুষে রেখেছেন যাই হোক একজনকে, তো তিনি কি বললেন জানেন? তিনি আমাকে জুতো নিয়ে নেটে আমাকে দেখালো, আমি তো জানি না, বাংলাদেশেই দেখেছি, ওটা আজকের নতুন নয়, আমি বাংলাদেশেই বাড়ি, বাংলাদেশ 2 মাস ছিলাম, তখন আমাকে ছেলেরা চতুর্দিক দিয়ে ফোন করছে, হুজুর নেটে একজন খুব বড় বেয়াদবি করেছে, হুজুর খালি অনুমতি দেন, আমরা তাকে ছাড়বো না। আমি কি বেয়াদবি, আমাকে দেখাও, আমি একটু দেখতে চাই। না হুজুর, দেখানোর মতো নয়। আমি বললাম না, দেখবো। তো দেখালো, তো জুতো নিয়ে বলছে, আলী আসগার সাহেব, একজন বক্তা আছে, পীর সাহেব আছেন, উনি বলেছেন আজহারি সাহেব কিচ্ছু জানে না, কিচ্ছু জানে না। দেখেন, 2 লাখ টাকা নেয়, কিচ্ছু জানে না। আমি যে কিচ্ছু জানে না যে বললাম, আমি যখন কাউকে বলবো কিছু জানে না, আমি কিন্তু দলিল আমাকে দিতে হবে। আলেমদের লড়াই হবে, কোরআন হাদিসের হবে। কথা কি বলেন না? কথা কি বলেন? আলেমদের লড়াই হবে মারামারি গুতোগুতি নয়, আলেমদের লড়াই হবে কোরআন হাদিস দিয়ে লড়াই হবে। আপনি কোরআন হাদিস দিয়ে বলেন, আমি কোরআন হাদিস দিয়ে যদি আপনার কাটার হয়, আমি কোরআন হাদিস দিয়ে আপনার কথা যদি বেঠিক হয়, সঠিক না হয়, আমি যদি আপনার কথা কাটতে চাই, কাটতে যাই, তাহলে আমাকে কোরআন হাদিসের দলিল দিতে হবে, দলিল দিয়ে কাটতে। আর আমার কথাকে যদি আপনারা কাটতে চান কোন মৌলবী, তাহলে দিয়ে দলিল দিয়ে কোরআন হাদিসের দলিল কাটতে হবে। এটাই তো সিস্টেম। হ্যাঁ, এটাই সিস্টেম। তাহলে আমি কিন্তু দলিল দিয়েছি, সেটা কিন্তু পুরো দলিল উনি দেওয়া দরকার ছিল। আমি যে আজকে ওয়াজ করবো এই নেটে যদি অর্ধেক কেটে দিয়ে দেয়, আর বাকিটা দিল না। আরেকজন আমার নামে আরেকজন বলেছে, ওটা তো দেখেছে, আরেকজন বললো আমি দেখেছি, আরেকজন বলছে উনি বলেছেন কিচ্ছু জানে না। আর আমি ওয়াজ করছি যে রাসূল জানেন, লিখতে জানেন, তার দলিল আমার কাছে আছে বুখারী শরীফ। বলে বুখারী শরীফ আছে, বলে দিয়ে আমি কি বলেছি যে থাক, আজকে আর বলবো না, পরে বলবো, ব্যাস ওটা কেটে দিয়েছে। কেটে দিয়ে আমি প্রত্যেক ওয়াজে, আপনারা জানেন, ওয়াজ করতে করতে বলি থাক, এটা বলবো না, মেদিনীপুরে বলবো, অমুক জায়গায় বলবো, এরকম বলিনি? কথা বলেন না যারা ওয়াজ করেছে, এরকম বলি তো? যেই বলেছে ওখান থেকে কাট করে, পরে আবার কিন্তু শ্রোতা যখন বলে হুজুর বলুন, তখন আমি আবার বলি, বেশিরভাগ বলি, 2-1টা কথা ছেড়ে দিই, নাহলে বেশিরভাগ বলি। আমি যে বলেছি দলিল দিয়েছি, সেটা দিল না। ওই যে বলেছি
দলিল আছে, তবে আজকে শোনাবো না। উনি বসে বসে দেখলেন দলিল দলিল শোনাবে, এই শোনাও, বলছে পরে বলবো, তার মানে দলিল নেই। এই সব করে নেটে কেটে কেটে ছেড়ে দিয়েছে, ছেড়ে দিয়ে বিভ্রান্তি করছে। আমার বক্তব্য আজকে বলছি শুনেন, ওই বিষয়ে আমি আপনাদেরকে একটু বোঝাবো। আমার নেটে যখন ছাড়বেন, যাই ছাড়বেন আমার বলতে নয়, পুরো কথাটা ছাড়তে হবে, না কেটে কেটে ছাড়বে, পুরোটা ছাড়বেন, তাহলে মানুষ বুঝবে আলী আজকে যে বিরোধিতা করেছে আমি কেমন করে বিরোধিতা করলাম, কোরআন হাদিসের দিয়ে করেছি না মন গড়া কোনো শক্তি প্রয়োগ করেছে। শক্তি প্রয়োগ নয়, কোরআন হাদিসের আলোচনা করেছি, তার দলিল কোরআন হাদিস দিয়ে কেটেছি। আমি আজকে এটা একটু বোঝাবো। আমি এইটুকু বলেছি, আপনারা বলুন, আমি বলবো না। এই জায়গায় যদি আপনারা থাকতেন, শুনবেন, সত্যিকার রাসূলুল্লাহর প্রেম, ভালোবাসা, মহব্বত যদি থাকে, আমরা ঈমান এনেছি রাসূলুল্লাহর উপর, নবীর উপর, সেই নবীর উপর বেয়াদবি করলে আমাদের কারোর সহ্য হবে না। আপনারা বলুন, এই কথা যদি আপনারা শোনেন, আপনারা বলবেন না যারা রাসূলকে পরে কিচ্ছু জানে না, আক্ষরিক জ্ঞান নেই, সে বেটা কিচ্ছু জানে না, এটা বলবেন না? আমিও তো তাই বলেছি। আমি বলেছি যে নবীকে কাটো করে, ছোট করে, সে কিচ্ছু জানে না, আসলেই জানে না। আমি একটু বোঝাবো ভাই, তবে একটু বলে দিই, তবে বোঝাতে হবে কোরআন হাদিস দিয়ে। আমি ওনার দলিলটা কোরআন হাদিস দিয়ে একটু বোঝাতে চাই। আপনারা কি শুনবেন? এই জোরে বলো, শুনবেন? আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী রাহমাতুল লিল আলামিন, হুজ্জাতুল বিদাতে বাবাজি, আল্লাহ নবী যখন বিদায় হজে গেলেন, বিদায় হজ গেলেন, শেষ হজে যখন নবীজি গেলেন, আল্লাহ নবী আরাফার ময়দানে নবীজি হজ পাকে গেলেন। আরাফার ময়দানে জাবালে রাহমাতে সোয়ালক্ষ সাহাবীদের মাঝে নবীজি ভাষণ দিলেন। আল্লাহ নবী পাক জবানের সাথ করেন, আল্লাহ নবী বলেন, আল্লাহ নবী কি বললেন শুনুন, তারাকতু ফীকুম আমরাইন লান তাদিল্লু মা তামাসসাকতুম বিহিমা কিতাবাল্লাহি ওয়া সুন্নাত রাসূলি। আমার আপনার নবী বিশ্ব নবী, চার আলামের নবী রাহমাতুল লিল আলামিন বললেন নবীজি বললেন, আমি তোমাদের মাঝে আমি চলে গেলেও অসুবিধা নেই, তোমাদের মাঝে দুইটি জিনিস ছেড়ে যাচ্ছে, ওই দুইটি জিনিসকে যদি তোমরা মজবুত করে ধরতে পারো, আমি রাসূলুল্লাহ বলে যাচ্ছি, তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না, তোমরা কখনো গুমরাহ হবে না। দুইটি জিনিস ছেড়ে যাচ্ছে, একটা হলো কিতাবাল্লাহি ওয়া সুন্নাত রাসূলি, একটা হলো কোরআন শরীফ, দ্বিতীয়টা হলো হাদিস শরীফ। দুইটি জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি, ওই দুইটি জিনিসকে তোমরা মজবুত করে ধরবে। আমি রাসূলুল্লাহ বলে গেলাম, ওই দুইটি তোমাদের দলিল, ওইটাকে ধরে রাখবে। কাবার ইমাম দলিল নয়, সৌদির আলেম দলিল নয়, মদিনা শরীফ মসজিদুন নববীর ইমাম দলিল নয়, মসজিদুন নববীর ইমাম দলিল নয়, কাবার ইমাম দলিল নয়, আব্দুর রহমান সুদেশ দলিল নন। দলিল হলো কোন পীর সাহেব দলিল নন, কোন ইমাম সাহেব দলিল নন। দলিল হলো নবী বললেন দুইটি জিনিস ছেড়ে যাচ্ছে, কিতাবাল্লাহি ওয়া সুন্নাত রাসূলি, একটা হলো কোরআন শরীফ, দ্বিতীয়টা হলো হাদিস শরীফ। এই কোরআন হাদিসকে যদি ফলো করো, তোমরা কখনো গুমরাহ হবে না, তোমাদেরকে পৃথিবীতে কেউ গুমরাহ করতে পারবে না। তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। কোরআন হাদিসকে মজবুত করে ধরো। আমি রাসূল চলে গেলেও অসুবিধা নেই, কোরআন হাদিসকে মজবুত করে ধরবে, কোরআন হাদিসকে ফলো করবে। তাহলে আসুন রাসূলুল্লাহর কথা মতো আজ আল্লাহর কোরআন কি বলছে একটু শুনুন। বাস ওলামারা বলছেন নবী লিখতে জানেন, পড়তে জানেন, আর বাস আলেমরা বলছেন রাসূল লিখতে জানেন না, নিরক্ষর ছিলেন। তাহলে আসুন উভয় আলেমদের কথার মধ্যে দ্বিমত দেখা গেল।
দ্বিমত দেখা গেল, আপনি মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিচার কিভাবে করবেন? কিভাবে করবেন? আপনি ওই লক্ষ লক্ষ মানুষ দেখে বিচার করবেন না, ওই হেলিকপ্টারে উড়ে এসে জলসা করছে ওটা দেখে বিচার করবেন না। এই যুবকেরা বলো, বুকে হাত দিয়ে আজকে বলতে হবে, বাংলাদেশে হেলিকপ্টার ভাড়া পাওয়া যায়, ঘন্টায় 60,000 টাকা। হেলিকপ্টার ভাড়া পাওয়া যায়। তাহলে বাবাজি ওই হেলিকপ্টারে যদি চব্বানে খাতে আমি হেলিকপ্টারে করে আসতাম ওয়াজ করতে, এখানে নামিয়ে আমি যদি ওয়াজে আসতাম, বুকে হাত দিয়ে বলো বাবা, যত লোক আছো আজকে বসে, এই এত লোকই হতো না এর চেয়ে বেশি হতো? কত গুণ? খবর হতো 10 গুণ বেশি হতো। 10 গুণ বেশি হতো। তাহলে 10 গুণ যে বেশি হয়েছে, ওটা হলো হেলিকপ্টার দর্শন, ওটা হেলিকপ্টার দর্শক। কথা বলে না কেন? আর আজকে যেগুলি এসেছে একদম খাঁটি সোনা। কথা ঠিক কিনা? আজকে যারা এসেছে হেলিকপ্টার গাড়ি দেখে নয়, খাঁটি সোনা। হেলিকপ্টারে করে এলে 10 গুণ যে বেশি হবে, ওটা হলো হেলিকপ্টার দর্শক। তাহলে আমি হেলিকপ্টার দর্শক দেখে বিচার করবো? হায় রে, আলী আসগর সাহেবের ওয়াজে কত লোক, এইভাবে বিচার হয় না। ও যুবক, তোমাদের মাথায় কি হয়েছে একটু বোঝাই। যারা নেট ঘাঁটো, আজহারির ভক্ত যারা হয়েছ, আজহারির ভক্ত নয় শোনা, কোন নায়কের, জাকির নায়কের ভক্ত নয়। ভক্ত যদি হতে হয় রাসূলুল্লাহর ভক্ত হয়। যে মৃত্যুর পর কবরের সাথে সাক্ষাৎ হবে, সেই বিশ্ব নবীর সাথে সাক্ষাৎ হয়ে যাবে। কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যখন আপনি হাসরের মাঠে উঠবেন, সর্বপ্রথম ওঠার সাথে সাথেই আমার আপনার নবীর বিশ্ব নবীর সাথে সাক্ষাৎ হয়ে যাবে। إذا كان يوم القيامة جيء بنبيكم فأقعد بين يدي الله على كرسيه। হাদিস শরীফ। কিয়ামতের দিন নবী যখন উঠবেন হাসরের মাঠে, মা বোনেরা শুনবেন, এইরকম দুইটি কুরসি পাশাপাশি থাকবে। আল্লাহ নবীকে ডাক দিয়ে বলবেন, হাবিব, বাম পাশের কুরসিটা আমি আল্লাহ আমার, বাম পাশের কুরসি আপনার। আজ আমি আল্লাহ কিয়ামতের দিনের সরদার। আল্লাহ বলবেন সরদার। আর কিয়ামতের দিনের আজকে আপনি হাবিব, আপনি হবেন ওয়াজিরে আযম। নবীকে বসানো হবে। এক রিওয়ায়াতে রাসূল আদব রক্ষার্থে বসে যাবেন। বসে গিয়ে সর্বপ্রথম নবীজি কি বলবেন সেদিন কিয়ামতের দিন। শোনা গো, আলিম ওলামা শুনেছে কিনা জানি না, কে কি শুনিয়েছে। কিয়ামতের দিন কোন নবী রাসূলগণ আল্লাহর সামনে কথা বলতে ভয় পাবে। যেদিন কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে অন্য নবী রাসূলগণ কথা বলতে ভয় পাবে, আমার নবী পাশে, ডান পাশে বসে সর্বপ্রথম কিয়ামতের দিন আল্লাহর নবী আল্লাহকে বলবেন। আল্লাহকে কি বলবেন? কোন নবী কথা বলবেন না, ভয় পাবে। সর্বপ্রথম নবীজি বলবেন, কি বলবেন? সর্বপ্রথম যে কথাটি বলবেন, কি বলবেন? তাড়াতাড়ি বলবেন। কি বলবেন? বলবেন নবীজি বলবেন, আল্লাহ আজকে যে দিনটা কিয়ামতের দিন, 50,000 বৎসরের একদিন। কিয়ামতের দিন দুনিয়া 50,000 বৎসরের, ওখানকার একদিন এত লম্বা হবে। মাবুদ, ও মাবুদ, আমার গুনাহগার উম্মতেরা
উম্মতেরা 50,000 বছর লম্বা এতদিন অপেক্ষা করতে পারবে না। রব্বুল আলামিন আল্লাহ আজকে আমি নবী বলছি, মাবুদ ও মাবুদ গো আজকে আমার গুনাহগার উম্মতের ফয়সালাটা আগে করে দিন। আমার আল্লাহ বলবেন, হাবিব তুমি যাতে রাজি, আমি আল্লাহ তাতে রাজি। যেদিন আমাদের সুপারিশ করবেন সর্বপ্রথম আরো অনেক কথা আছে, সুপারিশ করবেন যে আমাদের চিন্তা করবেন সেই নবীর বিরুদ্ধে কেউ যদি চলে যায়, যদি সেই নবীর পক্ষে হয় আমরা সব আলেমদেরকে মানতে রাজি আছি, আর সেই নবীর বিপক্ষে গেলে আমরা মানতে বলবো না। কারা রাজি নয় হাত উঁচু করে দেখাও। কিসের হাত তুললেন? তাহলে আজহারির ভক্ত হও না, ডাক্তার জাকির নায়কের ভক্ত হও না, হামজার ভক্ত হও না। ভক্ত যদি হও নবীজির ভক্ত হও। জ্ঞানী গুণী সব আছেন, কথা ভুল হলে আপনারা ঢুকবেন, আমিও শিখবো, আমারও শেখার দরকার আছে। কথা ঠিক না ভুল? কথা বলছেন না, কথা ঠিক না ভুল? কি করে চলে যাচ্ছ? তার ভক্ত হচ্ছ। যার ভক্ত হলে সে বলছে নবী আলিফ বা তা সা জিমের জ্ঞান ছিল না, আর তারই ভক্ত তোমরা কিছু আছো না। জাহান্নামকে কিনবে না যাত্রার ভক্ত হয়। একটু বিবেক দিয়ে যে বিবেকটা কাজে লাগাও। আর আলিয়াসগার গুনাহগারের ওয়াজটা রাত্রে শুনবে, কানে দিয়ে বোঝার চেষ্টা করো। তারপর যদি বুঝতে না পারো, তাহলে মনে করবো মোহর লেগে গেছে। খাতামাল্লাহু আলা কুলুবিহিম ওয়া সুদরাল্লাহ। কথা ঠিক না বেঠিক? আজকে আমি পরিষ্কার করে যাচ্ছি, শুধরে যান, এখনো তওবা করুন, ফিরে আসুন। কোন কারোর ব্যক্তিগত ভক্ত হবেন না, ভক্ত হন। আমারও হবে না, আমি কি করবো? আলিয়াসগারকে মানুষ ভালোবাসে, আমার ভারতবর্ষ বাংলাদেশে ভালোবাসে। আমি আমাকে আমি বিশ্ব নবীর কথা বলি বলে, আজ নবীর পক্ষে কথা বলি বলে আজ আমার সেগুলো এই গুনাহগারের ভক্ত। কথা ঠিক কিনা? আল্লাহর কসম, একজন কেরলে থাকে, পরশুদিন ফোন করেছে, হুজুর আমি সেই ছেলে। আমি বললাম কে বাবা? না হুজুর কেরলে থাকি। কি ব্যাপার? না হুজুর আমি আপনার ইউটিউবে আমি ওয়াজ শুনি, আমি নবীর আলোচনা শুনে বহু কিছু হাকিকাত বুঝতে পেরেছি হুজুর আপনার ওয়াজ শুনে আমি রাত্রে কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়েছি, বিশ্ব নবীর দিদার নসিব হয়ে গেছে। আমি সেই ছেলে, হুজুর আমি এসেছি, হুজুর আমি আপনার ওখানে যাব, সাক্ষাৎ করব। আমি বললাম বাবা মেদিনীপুরে এসে জলসায় চৈত্র মাসে প্রথম সপ্তাহ বুধবার এসো। আল্লাহর কসম সিনায় কোরআন আছে, মিথ্যা বলছি না আপনাদেরকে। বাংলাদেশ থেকে এই পর্যন্ত ভারতবর্ষের বহু আমার ছেলে ফোন করে বলেছে হুজুর আপনার ওয়াজ শুনে রাসূলুল্লাহর প্রেম ভালোবাসা আগে বুঝতাম না নবী, আপনার ওয়াজ শুনে নবী বুঝেছি, এখন নবী বুঝে কেঁদে ঘুমিয়েছি, রাসূলুল্লাহর দিদার নসিব হয়ে গেছে। তাহলে ভক্ত হও। আমার ভক্ত তারা হয়েছে নবীর কথা বলি বলে, নবীর পক্ষে, তাই তারা ভক্ত হয়েছে। তাহলে আপনারাও যারা ভক্ত হবেন, নবীর পক্ষে থাকলে আমরা আপনাকে শ্রদ্ধা করব, ভক্তি করব, আপনার পক্ষে থাকবো। আর নবীর বিপক্ষে যদি চলে যাও, কোনো কথা বলো, আমরা সেখানে সেই জায়গায় তোমাকে চিনি না, আমরা নবীকে চিনি। কথা ঠিক না বেঠিক? এখনো পাল্টাও, তারপর আমি পরে খবর নিব তোমরা কি অবস্থায় আছো। আমার কাছে খবর দেওয়ার লোক আছে, অসুবিধা নেই, আমি তোমাদের কিন্তু খবরও দিই। মা বোনেরা ভালো করে শুনুন, আল্লাহ পাক পৃথিবীতে কোন বক্তা কি বলল, তাহলে দেখা গেল পৃথিবীর বাজান ইব্রাহিমের সুন্নাতুল জামাতের ওলামারা বলছেন নবী দেখতে জানেন, পড়তে জানেন। ভাইরা আমার বাস ওলামারা বলছেন না, নবী দেখতে জানেন না। আসুন বাবাজি, জানেন না যারা বলছেন, বাবাজি যারা বলছেন জানেন না, তাদের কথাটা এবার কিভাবে বিচার করবেন? আমার আল্লাহ পাক কোরআন পাকে বলেন, ফাইন তানাযাতুম ফি শাইইন ফারুদ্দুহু
ফারুদ্দুহু ইলাল্লাহি ওয়ার রাসূল। আমার আল্লাহ পাক কোরআন শরীফে কি সুন্দর করে বোঝাচ্ছেন। আমার আল্লাহ পাক বলেন, আলেম ওলামাদের কথার মধ্যে যদি দ্বিমত দেখা দেয়, আর দ্বিমত দেখা গেল, এক শ্রেণীর ওলামারা বলছেন নবী দেখতে জানেন, এক শ্রেণীর ওলামারা বলছেন নবী দেখতে জানেন না। আমার আল্লাহ পাক বলছেন, এই যে দ্বিমত দেখা গেল, এখন তোমরা দাঁড়িয়ে বিচারটা কিভাবে করবে? আল্লাহ নবী বলেন, উভয় আলেমদের কথাগুলি কোরআন হাদিসে ফেলে দেখো, কোরআন হাদিসের পক্ষে হলে মানবে, আর বিপক্ষে চলে গেলে তোমরা মানবে না। পক্ষে হলে মানবে, বিপক্ষে হলে মানা যাবে না। আল্লাহ তাআলা এই ফয়সালা শেখাচ্ছেন। চুরি করে বলুন আজহারি সাহেবের কথাটা একটু কোরআন হাদিসে ফেলে দেখবো। কোরআন হাদিসের পক্ষে হলে আপনি আমি গোটা দুনিয়াকে মানতে হবে। কথা ঠিক কিনা? আসুন আল্লাহ কোরআন পাকে কি ঘোষণা করেন শুনেন। ওয়াল্লাযী বা'আসা ফিল উম্মিয়িনা রাসূলা। আমার আল্লাহ পাক ওয়াসরে বলেন, নিরক্ষরদের কাছে আমি আল্লাহ রাসূল পাঠালাম। বান্দাদেরকে আল্লাহ নিরক্ষর বললেন, আমাদেরকে আল্লাহ নিরক্ষর বললেন। নিরক্ষরদের কাছে রাসূল পাঠালাম, আমার রাসূল পাঠালাম। আর সেই নবীকে যদি আপনারা নিরক্ষর বলেন, ব্যাখ্যা কি হবে? নিরক্ষরদের কাছে নিরক্ষর রাসূল পাঠালেন, নিরক্ষরদের কাছে নিরক্ষর রাসূল পাঠালেন। যে নবী নিজেই নিরক্ষর, সে আবার কেমন করে শিক্ষা দেবে? যেমন আমি বোঝাচ্ছি ভাইয়েরা, আমার স্কুলে একটা শিক্ষকের প্রয়োজন। ম্যানেজিং কমিটি একটা শিক্ষক নিয়োগ করেছেন। শিক্ষকটা যখন পড়াতে বসেছেন, ছাত্ররা বলল, স্যার পড়ান। স্যার বলছে, কোনটা এ, কোনটা বি, কোনটা সি, কোনটা এন, কোনটা আর, কোনটা সি। এন আর সি জানিনি, কোনটা কি জানিনি, আমি কি পড়াবো? তখন আঙুল যাবে কোন দিকে? ম্যানেজিং কমিটির দিকে। ম্যানেজিং কমিটি যে শিক্ষক নিয়োগ করেছে, ওই শিক্ষকটা যে কিছুই জানে না, নিজেই জানে না কোনটা এ, কোনটা বি, কোনটা সি, তাহলে আমাদেরকে কেমন করে পড়াবে? তাহলে আঙুল যাবে ম্যানেজিং কমিটির দিকে। কথা বলেন না, কোথায় যাবে, কোন দিকে যাবে? কমিটি কেমন করে একটা নিরক্ষর স্যারকে করলো, শিক্ষককে নিয়োগ করলো? আর আল্লাহ বলছেন, ও হুয়াল্লাযী বা'আসা ফিল উম্মিয়িনা রাসূলা। আমার আল্লাহ বলছেন, পুরোটা শুনবেন আমার ওয়াজ। আল্লাহ বলছেন, আমি নিরক্ষরদের কাছে রাসূল পাঠালাম। আর আপনি বলছেন নবী নিরক্ষর, তাহলে ব্যাখ্যা কি হলো? নিরক্ষরদের কাছে নিরক্ষর রাসূল পাঠালেন, আর পাঠালেন কে না? আল্লাহ। আঙুল যাবে আল্লাহর দিকে। কেমন আল্লাহ? যে নবী নিজেই নিরক্ষর, জানি বাতা জিন জানে না, সে কেমন করে আমাদেরকে শেখাবে? কথা ঠিক কিনা? আরো জোরে বলুন। ভাইরা আমার, বাবাজিরা, কোন যে নবীকে নিরক্ষর বলছে, সেই নবীর পাক জবানে মুবারক থেকে আমরা শুনবো, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি বলুন, আপনি কি? আমার নবী বলছেন, আনা মাদিনাতুল ইলমি ওয়া আলিয়ুন বাবুহা। আল্লাহর নবী বলেন, আনা মাদিনাতুল ইলমি, আমি রাসূল হলাম জ্ঞানের শহর। বাবুহা, ওই শহরে ঢুকতে গেলে দরজা দিয়ে ঢুকতে হবে। ওই জ্ঞানের দরওয়াজা হলো শেরে খোদা। নবী বলছেন, আনা মাদিনাতুল ইলমি, আমি হলাম জ্ঞানের শহর।
জ্ঞানের শহরকে বলছে আলিফ বা তা ফা জিম হা জানে না। আস্তাগফিরুল্লাহ আযীম। কোন নবী গো? আল্লাহর নবী কি বলছেন শুনুন। আল্লাহর নবী বলছেন আমাকে আল্লাহ যখন মেরাজে নিলেন, আমি যখন মেরাজে গেলাম, আল্লাহ মেরাজে নিয়েছিলেন, তখন ফারিস্তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব। আল্লাহ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ হাবিব, ফারিস্তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব হয় কেন? কেন হচ্ছে দ্বন্দ্ব? কি ব্যাপার বলুন। আল্লাহর নবী বললেন, আল্লাহ তা তো আমি জানি না, বলতে পারবো না। দ্বন্দ্ব কেন হচ্ছে জানি না। তখন বাবাজি নবীজি বললেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুদরতি হাত আমার সিনার মধ্যে ফিরিয়ে দিলেন। কুদরতি হাত আমার সিনার মধ্যে ঘুরিয়ে দিলেন, ফিরিয়ে দিলেন। যেই ফিরিয়ে দিলেন, নবীজি পাক জাবানের সাথ করেন, হাদিসটা নোট করুন। আল্লাহ নবী বলেন, ফাআলিমতু মা ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ। জমিন আসমানের সাতবক আসমান, সাতবক জমিনের জ্ঞান, যাবতীয় কিছু সবকিছু আমার মধ্যে এসে গেল। আমি রাসূল সব জানতে পারলাম। আমার নবী সব জানেন কি জানেন না? আরেকটু জোরে বলুন, জানেন কি জানেন না? আমাকে এক মুফতি বলছে, নবী সব জানেন না। সব জানেন? আমি হ্যাঁ জানেন। আমাকে প্রশ্ন করলো, মুফতি সাহেব হুজুর কি গায়েবের খবর জানেন? আমি বললাম, হ্যাঁ নবী গায়েবের খবরও জানেন। তখন মুফতি আমাকে কি বললো জানেন? মুফতি সাহেব বলছেন, নবী যদি গায়েবের খবরও জানেন, আমি বলছি জানেন না। আমি বললাম, দলিল, আলেমদের লড়াই হবে, দলিল। আপনি দলিল পেশ করুন, দলিল পেশ করুন। নবীজি যে গায়েবের খবর জানেন না, তার দলিল দেন। তখন মুফতি সাহেব দলিল দিলেন, কুল লা ইয়ালামু মান ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদিল গায়বা ইল্লাল্লাহ। আল্লাহ পাক বলছেন, হে নবী বলে দিন, সাতবক আসমান, সাতবক জমিনের গায়েব আমি আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। আমার নবী বলছেন, আল্লাহ সাতবক আসমান, সাতবক জমিনের গায়েব আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। আর আপনি বললেন নবী জানেন, আর আল্লাহ বলছেন সাতবক আসমান, সাতবক জমিনের গায়েব আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না, কেউ জানে না, কেউ জানে না। সুতরাং গায়েবের খবর নবী জানেন না। আমি বললাম, আল্লাহ কোথায় বললেন নবী জানেন না? আল্লাহ কি বললেন? কেউ জানে না কথা বলেছেন, নবী জানেন না এই কথা কোথায় আছে দেখান। এই যে আমাকে এক জায়গায় জিজ্ঞেস করলো, জান্নাতে হুজুর খৈনি থাকবে? আমি না, থাকবে না। তাহলে এই যে ছেলেগুলো সত্যি এই বলে নেশা, নেশা। এই নেশা যখন উঠে যায়, ও কোনো কোরআন হাদিস কিচ্ছু বোঝে না। ও যেখানে পায়খানায় বসলে, ও যদি মসজিদে নামাজ পড়ে দেখবে, নেশা যখন হবে, ও দেখবে নামাজ টামাজ ছেড়ে দিয়ে দেখবে, বেরিয়ে দিয়ে ও দেখবে বাইরে। নেশা কোনো জিনিস করো না। আল্লাহ কোরআনের আলোচনা হচ্ছে, হাদিসে, একটু চুপ করে বসে শোনো না, করে তালি মারতে হবে না। যা বাইরে গিয়ে করো, খাবেন না খৈনি টৈনি খাবেন না। আপনি যদি খৈনি খান, কারোর বিড়ি আছে, বিড়ি টানার অভ্যাস আছে, নেশা আছে, সে যদি আবার বিড়ি ধরে, বাবা কিছুদিন আগে দেখছি এক জলসা করছি, তো দূরের দিকে বসে জলসা শুনছে অনেক লোক, দূরে বসে একদম পেছনে দেখছি লাল মতন জ্বলছে। তা আমি মনে করলাম কোন লাইট টাইট হবে আজকাল বেরিয়ে। আমি বললাম, লাল অনেকক্ষণ দেখছি, বেশ লাল। হ্যাঁ, তারপরে দেখছি ধোঁয়া উঠছে। লাল আবার ধোঁয়া উঠছে। হ্যাঁ, আমি জিজ্ঞেস করলাম, সে শেষে বসে, ওই কি হচ্ছে? তখন লজ্জায় কি করবো? করবেন না, করবেন না, অনুরোধ করছি, শুনুন না, একটু বৎসরে একবার প্রাণ একটু শুনে যান, আর আপনি তা ঠিক করে যান। মুহাব্বাতে দরুদ শরীফ, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি
আমাকে বলছে শোনেন, কেউ জানে না কোরআন, আল্লাহ নবীও জানেন না। আমি বল নবী জানেন না, কোথায় পেলেন? আল্লাহ বলেছেন নবী জানেন না। আল্লাহ বললেন কেউ জানে না, নবী বলে দিল কেউ জানে না, কেউ জানে না। এটা ঠিক কেমন হচ্ছে ভালো করে বুঝুন। নামাজি বান্দা নামাজের নিয়ত বেঁধে দাঁড়িয়ে গেছে, এমন সময় আল্লাহ পাক বাবাজি নিয়ত করে দাঁড়িয়ে গেছে। ভাইরা আমার, নামাজিরা যখন নামাজের নিয়ত বেঁধে দাঁড়িয়ে গেছেন, আল্লাহ বলছেন আমার নামাজ আমার গুণগান কর। আল্লাহর গুণগান নামাজে, পুরো নামাজে আল্লাহর গুণগান। সানা পড়লাম আল্লাহর গুণগান, সূরা ফাতিহা পড়লাম আল্লাহর গুণগান, রুকুতে গিয়ে তাসবিহ পড়লাম আল্লাহর গুণগান, সাজদায় গিয়ে তাসবিহ পড়লাম আল্লাহর গুণগান। এইবার তাহিয়াতে যখন বসলাম, আল্লাহ বান্দা নামাজি বান্দাদের বলতে থাকেন, বান্দারে নামাজ যদি কবুল করাতে চাস, কবুল করাতে চাস, জি আল্লাহ কবুল করাতে চাই। আল্লাহ বলছেন তাহলে তাহিয়াতে বসে একটা কাজ কর। কি করবো আল্লাহ বলো, তুমি যা বলবে তাই শুনবো, কি করবো? আল্লাহ বলেন আমার নবীকে তাহিয়াতে বসে একবার নবীকে সালাম দে, সালাম দে, সালাম দে। তখন বান্দা বলছে নামাজি বান্দা, আল্লাহ গো নামাজ অবস্থায় কাউকে সালাম দেওয়া যাবে না, এটা তো তোমার আইন, দিলে নামাজির নামাজ হবে না। আল্লাহ বলছে ওই আইন তো এখনো আছে, কিয়ামত অবধি থাকবে। তাহলে এই আইন যদি থাকে নামাজ অবস্থায় কাউকে সালাম দেওয়া যাবে না, তাহলে নবীকে দেব কেন? নবীকে দেব কেন? নবীকে দেব কেন? আল্লাহ বলছেন ব্যাখ্যা ভুল হচ্ছে। আল্লাহ নামাজ অবস্থায় কাউকে সালাম দেওয়া যাবে না, কাউকে। আর কাউয়ের মধ্যে আমার নবীকে জোড়ানো যাবে না। আরো জোরে, কাউকে নামাজ অবস্থায় সালাম দিলে নামাজির নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে। আর নামাজ অবস্থায় আমার নবীকে সালাম না দিলে নামাজির নামাজ হবে না। التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي يا نبي سلام عليك। তাহলে বোঝা গেল কাউয়ের মধ্যে নবীকে জোড়ানো, আরো জোরে, নবীকে জোড়ানো হবে না। আল্লাহ বলছেন সাতবক আসমান, সাতবক জমিনের গায়েব আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। আর কেউ এর মধ্যে এমনবিরা কেউ এর মধ্যে নবীকে জড়িয়ে দিয়ে বলছে নবীও জানেন না। ব্যাখ্যাটা বুঝতে পারছেন? নবীও জানেন না। আমি বলবো কেউ যখন হবে ব্যাখ্যা, কেউ এর মধ্যে নবীকে জোড়াবেন না। সাতবক আসমান, সাতবক জমিনের গায়েব আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। কেউ এর মধ্যে নবীকে জোড়াবেন না, কেউ জানে না। কিন্তু আল্লাহ জানেন, নবীও জানেন। এখন কোন আলেম সমাজ আপনাদেরকে বলতে পারে কালকে চলে গেল, আলী আসগার হুজুর ওয়াজ করে গেল, তাহলে দলিল দিয়েছেন, নবীকে জানেন, দলিল দিয়েছেন। আজকে দলিল শোনাবো, শোনাই, শুনবেন তো আজকে শুনিলে শুনিলে উত্তর দিতে পারবে। হ্যাঁ, চা দোকানে বললে উত্তর দিতে পারবে। বাইরে মামাজিরা বাউরিয়া এলাকায় কত আমার পেছনে লাগলো। বলে আলী আসগারের ধরবো, সেই নবীর কাছে চাওয়ার ব্যাপারে ধরবো। আমি বললাম হয় এই এসেছে, কথা বলেনি, এসেছে, কথা বললাম, কেউ আসেনি। আসবে কেন? নেই তো দলিল, কাটার মতো দলিল নেই। কত পিছনে লাগলো আমার দলিল পাবে, কোন জায়গায় পারে না। যেখানে পড়েছে সেখানে ওই দলিলটা পেশ করেছে। আর একটা আয় আমার দলিল কার? ভাড়ে থাকলে তো কাটবে। আমি পড়াশোনা করি, কথা বলি জোর গলায়। শোনেন একটু মজার কথা, দলিলটা একটু দিয়ে দিই, মজার কথা। আল্লাহর কোরআন, কোরআন কি বলছে শুনুন। وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين। আল্লাহ পাক কি সুন্দর করে বলছেন। আল্লাহ পাক বলছেন সাতবক আসমান, সাতবক জমিনের গায়েব আমি আল্লাহ ফি কিতাবিন মুবিন।
এখানে কিতাবুল মুবিন যেখানে কোরআন এসেছে, কিতাবুল মুবিন দিয়ে কোরআন বোঝানো হয়েছে। আমার আল্লাহ বলছেন সার্থক আসমান সার্থক জমিনের গায়েব আমি আল্লাহ 30 পারা কোরআনে দিয়ে দিয়েছি। কোরআনের শিক্ষা আল্লাহ নবীকে দিয়ে দিয়েছেন, নবীকে দিয়ে দিয়েছেন। তাহলে নবী গায়েব জানেন কি জানেন না? একটু জোরে বলতে হবে। জানেন। আবার তখন যখন আমরা প্রমাণ করাই তখন কি বলে? হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা বলছি জানেন, নবী জানেন আল্লাহ। তবে আল্লাহ যতটুকু জানিয়েছেন ততটুকু, ওখানে মাঝখানে বলে দিন প্যাচ মেরে দিন, একটা প্যাচ মেরে দিন এখানে, যতটুকু জানিয়েছেন ততটুকু আল্লাহ জানেন, তার বেশি জানেন না। যতটুকু ততটুকু। কথা বুঝতে পারছো তো? এটার একটু ব্যাখ্যা করব না, থাক আজকে মেদিনীপুরে চৌঠা চৈত্র রোজ বুধবার আজকে বলবো। সবাই যদি শুনতে চান আজকে বলবো, এটা শোনেন না আমাদের কথা, শুনবেন তো? পান চিবাতে চিবাতে তো তাই শুনো, যেমন করে হোক বসে শুনো। খৈনি দোলো তাও রাজি আছে, তবে পানি টানি মারো না, আস্তে করে সব করে দিয়ে দাও। প্রথমে পানি মারলে জিনিসটা অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে না? এদিকে তাকান, এদিকে বস। কি হচ্ছে? বস। যখন তখন উঠবেন না। আমার ওয়াজে আমি পড়াচ্ছি, ক্লাস হচ্ছে, নিয়ম হচ্ছে ছাত্ররা ক্লাসে যদি পেশাব ইস্তিনজা লাগে, পেশাব লাগে, কাজায় হাজাত করতে যাবে, একটু আঙ্গুল দেখিয়ে যাবে। কি গো বাবা রাজি আছেন? তবে আঙ্গুল দেখিয়ে যাবে, এমনি চলে যাবেন না। যখন তখন মন চাইবে চলে যাবেন, আঙ্গুল দেখাবে। তবে কোন আঙ্গুল দেখাবেন? কথা বলে না, কোন আঙ্গুল দেখাবেন? কচি আঙ্গুল, কড়া আঙ্গুল। সেদিনে একটা ছেলেকে একটু ধমক দিলাম, আমি তাকে বললাম যখন যাবি বাবা আঙ্গুল দেখে যাবে। সে আমার উপর রাগ হয়েছে, বুঝতে পারলাম কিভাবে জানেন? ও আমার উপর রাগ করেছে। যখন আঙ্গুল দেখাচ্ছে, দেখেন এই আঙ্গুল মানে বুড়ো আঙ্গুল মানে কি কলা, তাহলে আমার কলা দেখিয়ে যাচ্ছে। যদি বুড়ো আঙ্গুল দেখান তাহলে আমি মনে ব্যথা পাবো, আর যদি এই আঙ্গুল দেখান, এই আঙ্গুল দেখান তাহলে ঠিক আছে, ব্যথা দেবেন না, ফাজিলামো করবেন না, ইয়ার্কি করবেন না। কোরআনের মজলিস হচ্ছে, চুপ করে বসে শুনুন। আর যাবেন কেউ আস্তে করে যাবেন, কাজায় হাতে নিশ্চয়ই যাবেন, আঙ্গুল দেখিয়ে যাবেন, তবে এই আঙ্গুল দেখাবেন না। আমার ছেলেরা ভালো। বস বাবা বস। ভাইয়ের আমার বাবাজিরা, হ্যাঁ কি বলছিলাম, কি বলবো বলছিলাম? হ্যাঁ, যখন বললাম কোরআন